नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा गाँ प्रेम भारी मिठार षष्ठ भाग पूर्व भाग जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणु। कहानी शुणी सारापर लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को केवे भूलिएनि। एबे चलतु आग को शुणा। तापरे स्वप्ना फोन रखी सारी मन को बहुत बुझाइबा को चेष्टा करुथाए, हेले ता मनटा जमा बुझु न थाए। तथापि निजको आयत रखी सबू काम कर सारी जेज कथा सबू बुझी निजे खाई सारी टिके जाई निज रूम रे बसी फोन ने बारंबार सूरज को पाखक फोन करने को चेष्टा करुथाए, हेले हाथ पुणी फेरी आसुथाए। किंतु मन कहूए स्वप्ना तू परा सूरज को गोपन नायिका, तू कौन पाई फोन करने को कुंठाबोध करुछु। तापरे स्वप्ना निजको संभाली फोन कला सूरज पाखक। प्रथमे 2-3 थर रिंग हो रहा, किंतु तापरे से फोन उठाई कहले, कौन एथर तुम्हें खुशी तो? तुम बांधवी कथा तुम्हें बेस भल भाव समाधान कल, हेले ए सूरज को सेठी बली पकईदेल। एथर तुम मन को जहाँ आसुची ताहा कर, आउ तुमको मु केबे किछि कहबी नहीं। स्वप्ना कहला, तुमे मते एमिति कुहनी, मु सही परिबिनी। मते कौन भल लगुची एमिति करिबा पाई, कौन करिबी। इभार तुम लगी व्याकुलता देखी एमिति कहिबाकू बाध्य हली। मो उपरे रागिबनी प्लीज, मु तुम बिना रहिबा बहुत कष्ट। सूरज कहले, मु तम कथा किछि शुणिबिनी। आउ गोटे कथा शुण, मते जेमिति जोर जबरदस्ती करी इभा सहित कथा कराइल, तुमे भी आज श्रवण सहित कथा हेब। आउ काली सकाळू ताको गुड मॉर्निंग मेसेज करने को भूलिबनी। एइटा जेमिति मु काली सकाळू शुणिबि जे तुमे श्रवण पाखकू मेसेज करिछ बोली। स्वप्ना कहला, तुमे कौन मो ठारू प्रतिशोध नेउछ? मु तुमको कहीदेली बोली तुमे संगे संगे मो उपरे भी चाप पकईबाकू भूलिल नहीं। ए स्वप्ना को तुमे सहजरे छाड़िब नहीं। मु जानी पारुछि तुमको बहुत कष्ट लगुछि, हेले भी आमे कौन करि परिबा कहिल। तथापि मनरे एबे भी असरंती इच्छा गुड़ाक उंकी मारुछंती। आउ हजार हजार प्रश्न आसी मनरे तरंगायित होई एपट सेपट मन रूपक कूलरे भासी भासी आसीछंती। आउ मु तुमर नववधू होई तुम घरर एरुंडी बंध डेई तुम हातरे हाथ मिसाई रहिबाकू, हेले मु अभागिनी अशुभ नायिका तुमर। ए नायिका केवल तुमरी लगी ही जन्म होईची, जदि हेब केवल तुमर ही मु हेबी। सूरज कहला, फोन रख, इभा एबे मो पाखकू फोन करुछंती। स्वप्ना कहला, ठीक अछि तुमे कथा हुआ, मु रखुची। तापरे इभा फोन करिछि सूरज को पाखकू। सूरज फोन उठाई कहले, कुह एबे कौन करुथिल? इभा कहला, तुम कथा भाबू भाबू तुमको टिके फोन करिदेली, तुमर किछि असुविधा हला कि? सूरज, तुमको किछि पचारिबार थिला, तुमे मते खराब भाबिबनी तो? सूरज कहला, कौन कुह, जदि खराब भाबिला भली कथा होइथिबो ताहाले मु निश्चय खराब भाबिबी। आउ जदि खराब न भाबिया भली कथा होइथिबो ताहाले तुमको कौन पाई खराब भाबिबी जे? तेबे कुह एथर कौन कहिबार अछि? इभा कहला, तुमे मते बाहा हेबा पाई राजी तो? मते जेमिति लागुछि तुमर इच्छा नाही मते बाहा हेबाकू। तुमे जेमिति मते नै जमारू भी खुशी नुहे, जेमिति बाध्य होई मते बाहा हेबाकू राजी होइछ। सूरज कहला, सेमिति किछि नाही, तुमे टिके बेसी भाबुछ बोधुए। एमिति जदि अधिक भाबिब ताहाले तुम देह खराब होई जिवो। एते भाबनी, मु फोन रखुची। इभा कहला, मु जहा पचारिली तार कोनोसी संतोषजनक उत्तर ए हेला नाही तो? सूरज फोन रखिया परे तार हठात अमेरिका रु फोन आसिला। आउ ताकू जेमिति हेले 3 मास पई जिबाकू हेबो। से संगे संगे स्वप्ना पाखकू फोन कला एई खबर जणैबा पई। तापरे स्वप्ना फोन उठैला, कहला, कौन पई फोन करलो जे? सूरज कहला, मो इच्छा हैला मु फोन कली, तुमर किछि असुविधा हैला कि? स्वप्ना कहला, असुविधा कौन, हठात एमिति फोन कल तो सेइथि पई कहिदेली। मो उपरे एमिति रागुछ कौन पई? देख एमिति हेले तुम सहित कथा हेबिनी कहि देउछि। सूरज कहला, सेइथि पई तो मु काली चली जाउछि। स्वप्ना कहला, कौन कहलो, आउ थरे टिके कहिलो। सूरज कहला, सुन, रेडियो जहा कहे थरे कहे। स्वप्ना कहला, मु परा मो रेडियो को टिके अनुरोध करुछि आउ थरे कहिबा पई, टिके कुह तो। सूरज कहला, मु काली ठारू अमेरिका चली जिबी, आउ तुम सहित एमिति आउ लागिबेनी। स्वप्ना कहला, तुमे सत कहूछ, तुमे काली चली जिवो? केते दिन पई जिवो, आउ बाहाघर? सूरज कहला, मु आसिले देखिबी, कौन करिबी। स्वप्ना कहला, तुमे घर लोकू कहिछ, आउ विशेष करी इभा को जणैछ? सूरज कहला, ना मु किछि कहि नाही, प्रथमे तुमको कहली, ता परे जाई मु घर लोकू को कहिबी, ता परे जाई आउ जाहाकू कहिबी।
सूरज फोन रखी डाइनिंग को जाई समस्त को डाकिला। समस्ते आसिले। जेजेमा कहले अरे कौन है एमती समस्त को डाकिलु जे तोर कौन किछि प्रॉब्लम होइछि कि? सूरज कहला जेजेमा मते काली अमेरिका जिबाकु हेबो कारण सेठारु अर्जेंट कॉल आसीछि। जेजेमा कहले तते सेठारे केते दिन रहिबाकु पड़िबो? सूरज कहला मते सेठारे 3 मास रहिबाकु पड़िबो तापर जदी हेबो मु घर को आसीबी। जेजेमा कहले हेले एपटे तो बाहाघर ठीक होइछि जे आउ गोटे मास परे बाहाघर तू ताहले जीबू तते छाड़ी श्रवण को केबे बाहा करी हेबनी। आग श्रवण जदि बड़ हेइथांता ताहले से बाहा हेइथांता आउ किछि असुविधा हेइ नथांता। एबे ताहले कोन करिबा? सबु कथा सुनी सारी महेश्वर बाबू कहले मु ताहले संदीप को काली सकाळे फोन करी सबु कथा कहूची। ता पर दिन सकाळ होला महेश्वर बाबू आउ संदीप बाबू दुई जण प्रातः भ्रमण ने बाहरी पड़िले। बाटरे गला समय महेश्वर बाबू संदीप बाबू को कहले संदीप एबे बाहाघर हेबनी? संदीप बाबू कहले अरे तू एमिति कौन कहूचु? हठात कौन एमिति हेला जे तू बाहाघर एबे हेबनी बोली कहूचु? मते टिके खोलिकी कह प्रकृत कथा कौन? इभा आउ घरर अन्य सदस्य सुनले कौन जे भाविबे ताहा भगवान जानती। महेश्वर बाबू कहले अरे तू जेमिति हेउछु जम्मा बाहाघर हेबनी सेमिति नुहे। सूरज हठात फोन आसिला जे से जेमिति हेले आज अमेरिका जीवो से पुणी 3 मास पाई 3 मास परे आसिले बाहाघर हेबो। सेथिपाई मु तते कहली एणिकी तू कह मु कौन करिबी। एमिति दुई जण कथा हेउथुवा समय हठात सुधाकर बाबू आसी सेठारे पहुँची गले आउ कहले दुई बंधु की कथा हेउछ जे? महेश्वर बाबू कहले मौसा एबे आपणक घर को जाई मध्य ए विषय कथा होई थांती। सूरज आज अमेरिका जाउची तार किछि जरूरी काम आसिला से 3 मास परे आसीबो तापरे दुई जनकर बाहाघर हेबो सेई कथा आपणको कहि थांती। सुधाकर बाबू कहले ठीक अछि एथिरे एते व्यस्त हेबार कौन अछि जे आमे कौन जेते बेले जहा चाहिबा ताहा करि परिबा। आम हातरे किछि नाही सबु सेई परम शक्तिंक पाखरे अछि। तेणु जहा किछि हेउछि सबु भल होइछि आउ आगकु जहा हेबो ताहा मध्य निश्चय भल हेबो। तापरे संदीप घर को आसी समस्त को महेश्वर बाबू कहितिबा सबु कथा कहले। प्रथमे समस्ते टिके मन दुख कले तथापि 3 मास परे से आसिले बाहाघर निश्चय हेबो। ठीक एही कथा कहतिबा समय हठात इभा आसी पहुँची गला आउ कहिला समस्ते कौन एमिति चुप होई बसी पड़िछ कौन होइछि तुम मानकर? तापरे इभा ता पापांको मुहरु ए कथा सुनिला हेले तार मन कष्ट हेउथाए। से मने मने भाबुथाए जे सूरज मो पाखकु टिके एई कथा पई फोन करिले नाही से कौन सतरे मते बाहाबाकु चाहू नांती? जदि न बाहाबा कथा ताहले कौन पाई मते सत कहू नांती? एई कथा भाभी भाभी से स्वप्ना पाखकु फोन कला हेले स्वप्ना बसी घरर सबु काम करुथुला। से तार काम सारिया परे पुणी इभा पाखकु फोन कला। इभा फोन उठे कहला तू गोटिए कथा जानिछु एबे आम मानकर बाहाघर हेबनी। सूरज 3 मास परे अमेरिका रु फेरिले जाई बाहाघर हेबो। आउ गोटिए कथा सुन सूरज अमेरिका गले सत किंतु मो पाखकु फोन करिबी टिके जणैले नहीं। तू कहिलु सूरज जहा कले कौन ठीक कले मो मन पूरा मरी जाइछि आउ मोर बाहा हेबाकु इच्छा नाही। इभार एपरी कथा सुनी स्वप्ना चुप होई जाउथाए आउ मने मने सूरज को केते कौन गाली देउथाए आउ मने मने भाबुथाए मु भी जदि इभा स्थान रे थांती ताहले एया ही करि थांती। से भी गोटे झियो पुणी तार तांको सहित बाहाघर ठीक होई सारिछि टिके फोन करी जणै देइथिले कि महाभारत अशुद्ध होई जाई थांता। अति हीरोगिरी देखौछंती। मु आज जेमिति हेले तांको फोन करिबी तापरे आउ अपेक्षा न करी सूरज को निकट को फोन कले। तापरे जेहेतु सूरज प्लेन थिले सेथिपाई तांको फोन लागु न थाए। स्वप्ना तापरे फोन बंद करी रखिदेला। संगे संगे सुधाकर बासी कबाट ठक ठक कले आउ कहले माँ स्वप्ना कबाट खोल। तापरे स्वप्ना आसी कबाट खोलिला आउ देखिला जेजेंक मुख टिके मलिन पड़ी जाइछि। से हठात किछि बुझी पारलानी एहार कारण कौन। जेजे कहले मु दिन को दिन सरी सरी जाउछि केतेबेले जीवन दीप लिभिजिब से कथा किए कहिबो। तो बाहाघरटा सरीगले मु टिके शांति रे रहिबी किंतु ताहा होई पारु नाही। भगवानकर जहा बरात थिबो ताहा ही निश्चय हेबो। सबुबेले कथारे अछि परा ईश्वर इच्छा बळी आसी तांकु आजि पर्यंत केही केबे एडाई पारि नाही। आमे बहु चेष्टा करूछु हेले जहा हेबार थिबो ताहा ही निश्चय हेबो। एहा कही आसी निजर काम सबु कले। तापरे श्रवण आजि प्रथम थर पई स्वप्ना निकट को फोन करिछि आउ स्वप्ना को कहिछि
ତୁମେ ଭଲ ଅଛ? ଆଉ ଜାଣିଛ ସୁରଜ ଭାଇ ଯେହେତୁ ତା'ର ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ସେ ଆଜି ଆମେରିକାରେ ଅଛି। ସେଠାରୁ ଆସିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିକି ବାହା ହେବ। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଫୋନ୍ ରଖ। ସେଇ କଥା ମୋତେ ଏବେ ଖାଲି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ଟିକେ ଇଭା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିବ, ଆଉ ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ବୁଝାଇ କହିବ। ଶ୍ରବଣ ଫୋନ୍ କରି ଇଭାକୁ ଟିକେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଲା। ଇଭା କହିଲା, ଶ୍ରବଣ, ତୁମେ ମୋତେ ବୋଧହୁଏ ଠିକ୍ରେ ବୁଝାଇ ଦେଲ। ତୁମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏକ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରଖୁଛି। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ହଠାତ୍ ଆସି କହିଲେ, ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ହେଉଥାଉ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହେଶ୍ୱତା, ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆମର ଦୁଇ ବୋହୂଙ୍କୁ ନେଇ ଗହଣା ଦୋକାନ ଯିବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଗହଣା ସବୁ ନେଇ ଆସିବା। ମହେଶ୍ୱତା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ ସେମିତି କରିବା। ମୁଁ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଦେଉଛି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ସମସ୍ତେ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥା ହୋଇଲେ। ଇଭା କହିଲା, ସ୍ୱପ୍ନା, ତୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯା ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଗ୍ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ବୋହୂ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଆସି ଗାଡ଼ି ବାହାର କଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ, ମହେଶ୍ୱତା ଆଉ ଦୁଇ ବୋହୂ ଇଭା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନା ମିଶି ଚାଲିଲେ ଗହଣା କିଣିବାକୁ। ଯେଉଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗହଣା କିଣିବାକୁ, ସେ ଦୋକାନ ହେଉଛି ସେ ସ୍ଥାନର ନାମୀ ଦାମୀ ଦୋକାନ। ସେଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନର ଗହଣା ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ଯାଇ ଗହଣା ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଗହଣାର ସେଟ୍ ଯଥା ହାର, ମୁଦି, କାନଫୁଲ ଆଉ ଚୁଡ଼ି ଦେଖାଇବ। ଏ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ଯେପରି ନିଆରା ସେଟ୍ ହୋଇଥିବ। ଯେହେତୁ ଗହଣା ଦୋକାନର ମାଲିକ ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବି ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ଯୁକ୍ତ ଗହଣା ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋ ବୋହୂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହାରଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଗହଣା ସବୁ ଆଣି ସେ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଗହଣା ଆଣି ସେ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତିନି ଜଣ ସବୁ ଧରି ଆସିଲେ ଘରକୁ। ଗାଡ଼ି ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ତୁମେ ତିନି ଜଣ ତୁମ ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଦେଖାଇଲ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇଲେ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ତୁମ ଗହଣା ଧରି ଯାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ସେ ନେଇ ତୁମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଡ୍ରାଇଭର ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଛାଡ଼ିକରି ଆସିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ନେଇ ଘରେ ରଖିଦେଲେ ଗହଣାକୁ। ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନା ସୁରଜକୁ ଫୋନ୍ କଲା, ହେଲେ ସୁରଜ ଆଉ ଫୋନ୍ ଧରିଲା ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥାଏ ଆଉ ଭାବୁଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ମନକୁ ଆସୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବା ଏକଥା କହିବ। ମନ କଥା ମନରେ ମାରି ରହୁଥାଏ ସେ। କିନ୍ତୁ ସୁରଜଙ୍କ ସହିତ କଥା ନ ହୋଇଥିବାରୁ ତା ମନ ବି କେଉଁଠି ଲାଗୁନଥାଏ। ମନଟା ଖାଲି ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସୁରଜଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସୁରଜ କହିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନା, ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ କ'ଣ କୁହ? ତୁମ ପାଟିରୁ ଟିକେ କଥା ଶୁଣିବି ବୋଲି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରହିଛି। କିଛି ହେଲେ କୁହ ମୋ ଗୋପନ ନାୟିକା। ତୁମ ପାଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଦେଲେ ମୋ ମନ ବି ଆନନ୍ଦରେ ପୂରିଯିବ। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସୁରଜଙ୍କର ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଆମେରିକା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଭାକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲ ନାହିଁ। ମୋ କଥା ବା କାହିଁକି ଶୁଣିବ ତୁମେ? ମୁଁ ବା ତୁମର କିଏ? ତାପରେ ତୁମେ ପୁଣି ଏବେ ଆମେରିକା ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଇଭା ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଗହଣା କିଣିବା ପାଇଁ। ସେ ପୁଣି ମା ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ। ଆମର ସବୁ ଗହଣା କିଣା ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ସେଇଟା ଜେଜେମାଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସୁରଜ କହିଲେ, କ'ଣ ମୋ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି? ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ତୁମର ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା କଲ କିନ୍ତୁ କିଛି ଠିକ୍ କଲ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଉ ଆଜିକାଲି ମୋ କଥା କିଛି ମାନୁନ, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ନାହଁ ନା, ମୋ କଥା ବା କାହିଁକି ମାନିବ? ଏଥର ତୁମେ ଯଦି ଇଭା ସହିତ ଠିକ୍ରେ କଥା ହେବନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ କଥା କିଛି ଶୁଣିବିନି କହୁଛି। ସୁରଜ କହିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକ କିଣିଲ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବୋହୂ ଭାବରେ ନା ସାନ ବୋହୂ ଭାବରେ? ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏ ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଛି। ଜାଣିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ସୁରଜ କହିଲେ, ତୁମେ କେବଳ ମୋର, ତୁମ ବିନା ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ମୋ ପ୍ରେମିକା ଓ ପତ୍ନୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତୁମେ ହିଁ ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଖାଲି ତୁମ କଥା ମାନି ମୁଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଇଭା ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାରେ ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା। ମୋତେ ବି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଭା ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ, ହେଲେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରୁନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତୁମେ କୁହ?
ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା ମୋ ପାଖରେ ବି କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବି ବୋଲି, କାରଣ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାଣ ହେଲେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇଭା ମୋର ଶରୀର ସଦୃଶ। ମୁଁ ବି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋ ପ୍ରେମ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ହୋଇଥିବ ନା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରେମ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଗୋପନ ନାୟିକାରୁ ପତ୍ନୀ ହେବି, ଆଉ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବି, ଆଉ ତୁମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ରହିବି। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି, ତଥାପି ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ଯଦି ଆମ ସାଥିରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ହୋଇପାରିବା। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥା ସରିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ କହିଲେ ଆରେ ସୁରଜ କ'ଣ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ତୁ କେବେ ଖରାପ ଭାବିବୁନି। ମୋ ଝିଅ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଗୋପନ କଥା କହିଥାଏ। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଏମିତି ହିଁ ଅଛି। ତା ମନ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସୁରଜ ଆମେରିକା ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ତା ସହିତ କଥା ବି ଟିକେ ହୋଇନଥିଲେ, ତଥାପି ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କଲେନି। ମହେଶ୍ୱର ଇଭା ମୋତେ କହୁଥିଲା ପାପା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସୁରଜଙ୍କ ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ମୋତେ ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁରଜ ମୋତେ ବୋଧେ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଏମିତି ହିଁ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଜମା ବି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏବେ ପୁଣି ଆମେରିକା ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ସନ୍ଦୀପ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଇଭା କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କୁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରିହେବ। ତଥାପି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସୁରଜ ଏମିତି ପିଲା ନୁହେଁ। ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ସମୟ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରି ବୁଝିବି ଆଉ ତତେ ଯେମିତି ହେଲେ କହିବି। ତୁ ମନ କଷ୍ଟ କରନି, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଥରେ ଦେଖାହେଲେ କଥା ସବୁ ହେବା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସେ ସନ୍ଦୀପ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ଇଭା ହିଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଖୁସିର କାରଣ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ସୁରଜ ଇଭା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ କହିଲେ ସନ୍ଦୀପ ଦେଖିଲୁ ତ ମୋ ପୁଅକୁ, ଦେଖିଲୁ ତ ସେ ଇଭାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ଦୁଇଟି ଯାକ ପୁଅ ଭଲ। ଏଥର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ଖୁସିରେ ତୁ ଆମ ମୁହଁ ମିଠା କରିବା କଥା। ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ରାତିରେ ଆମ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସ। ସେଇଠି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ମୁହଁ ମିଠା କରିବି। ତାପରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ଘରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ ଆରେ ବାହାଘର ସରିନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ଖାଇଲେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ମହେଶ୍ୱର ଓ ସନ୍ଦୀପ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଏବେ ଖାଲି ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଛି, ବାହାଘର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସେ ତାକୁ ଡାକୁଛି ଓ ତା ସହିତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯିବା, ଖାଇକରି ଆସିବା। ଯେହେତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଇଭା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରୁଥିଲା। କିଏ କେମିତି ଖାଇବେ ତାର ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଭାରି ପ୍ରୀତ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ଖାଇସାରି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହୋଇ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ ଯାହା ହେଉ ମୋର ଦୁଇ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଖାଇବା ତିଆରିରେ ପୁରା ପ୍ରବୀଣା, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାରେ ବି ସିଦ୍ଧହସ୍ତା। ଯାହା ହେଉ ମୋ ଦୁଇ ନାତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ ଏପରି ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବେ। ପୁଣି କହିଲେ ମହେଶ୍ୱତା ମୁଁ ଯେମିତି ତୋ ପରି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ବୋହୂଟିଏ ପାଇଛି, ସେମିତି ତୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ବୋହୂ ପାଇଛୁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ମିନତି କରୁଛି ତୋ ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଚମକୁଥାଉ। ଏମାନେ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମହେଶ୍ୱର ଆଉ ଶ୍ରବଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇନାହଁ, କ'ଣ କଥା ହେଉଛ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହ। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ ତୋ ଦୁଇ ବୋହୂମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ତାହେଲେ ମୋର କେଉଁଠି ଭଲ ବୋହୂ? ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ ଆରେ ତୋର ତ ଦୁଇ ଜଣ ବୋହୂ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହୀରା। ଶ୍ରବଣ କହିଲା ଜେଜେମା ବୋହୂମାନେ ହୀରା, ଆଉ ତୁମ ନାତିମାନେ କ'ଣ ଭଲ ନୁହେଁ କି? ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ ଆରେ ମୋ ନାତିମାନଙ୍କୁ କିଏ ଖୁଣି ପାରିବ, ସେ ପରା ଦୁଇ ରାଜକୁମାର। ତାପରେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସୁରଜ ଫୋନ୍ କଲା। ଜେଜେମା କହିଲେ ସୁରଜ ତୁ ବାପା ଭଲ ଅଛୁ ତ, ଖିଆପିଆ ଠିକ୍ ସେ କରୁଛୁ ତ? ସୁରଜ କହିଲା ଜେଜେମା ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ କେମିତି ଅଛ କୁହ ତ? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ ତ? ଜେଜେମା କହିଲେ ଆରେ 2 ଦିନ ହେଲା ଫୋନ୍ କରିନଥିଲୁ ଯେ? ସୁରଜ କହିଲା ଜେଜେମା ମୁଁ କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଯେ ଆଉ ଫୋନ୍ କରିବା ଲାଗି ମୋତେ ସମୟ ହେଉନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିପାରୁନଥିଲି।
ତୁମେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି। ଜେଜେମା କହିଲେ, ଆରେ ଆମକୁ ମିସ୍ କରୁଛୁ ନା ଇଭାକୁ ମିସ୍ କରୁଛୁ? ଫୋନ୍ ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର ଦିଆ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଶୁଣି ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିଲେ। ସୁରଜ କହିଲା, ଜେଜେମା ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ତୁମେ ଫୋନ୍ର ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର ଅନ୍ କରି ରଖିଛ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ଜେଜେମା କହିଲେ, ତୋତେ କ'ଣ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ? ତୁ କ'ଣ ଇଭାକୁ ବାହା ହେବୁନି କି? ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ନ ବାହା ହେଲା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ମିଳାଇ କହିଲେ, ସୁରଜ, ଏହି ଅଭିଯୋଗ ମୋର ବି ଅଛି। ମୁଁ ବି ତୋତେ କହୁଛି, ତୁ କିଛି କହିବୁନି, ମୋ କଥା ଆଗ ଶୁଣ। ମୋତେ ସନ୍ଦୀପ କହିଲା ତୁ ଇଭାକୁ କହିନୁ ଆମେରିକା ଯିବୁ ବୋଲି। ତାର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଛି ବୋଲି ସନ୍ଦୀପ କହୁଥିଲା। ଆଉ ତୁ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିନାହୁଁ। ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମକୁ ତ ଜଣା। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତୁ ଇଭାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ପ୍ରକାଶ କରୁନୁ। ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଛି ତ ଆମକୁ ଖୋଲିକରି କହ। ଆମେ ତୋର ବାପା ମା ଆଉ ଜେଜେମା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଖୁସି ଚାହୁଁ। ତେଣୁ ତୋ ଖୁସିରେ ଆମ ଖୁସି। ତୁ ଏମିତି ଗୁମସୁମ ହୋଇ ରହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କହିଲୁ? ଆମକୁ ବି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ଏ ବାହାଘର ହେବ ନା ନାହିଁ। ଏତେ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ବି ତୁ ଏକଦମ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଛୁ। ତୋ ପାଟିରୁ ବଚନଟିଏ ବି ବାହାରୁନି। ତୁ ଯଦି କିଛି ନ କହିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବୁ କିପରି? ତୋ ପାଇଁ ଆମକୁ ଭାରି ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। ଆମକୁ କିଛି ନ କହିଲେ ନାହିଁ ତୋ ପ୍ରିୟର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବା ତୋର ଆହୁରି ପ୍ରିୟ ତୋ ସାନ ଭାଇକୁ କହ, ସେ ଆମକୁ କହିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୀରବ ହୋଇ ରହନା। ସୁରଜ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ କହିବି। ଏଥର ତୁମେ ଫୋନ୍ ରଖ, ମୋର ସକାଳୁ ବହୁତ କାମ ରହିଛି। ମୋତେ ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ଶୋଇ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ସୁରଜ ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲା ଯାଇ ଶୋଇବ ବୋଲି, ହେଲେ ସେ ଏସବୁ ମିଛ କହିଥିଲା। ତା ମନ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି, କାରଣ ଘର ଲୋକେ ତାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ମନ କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ଲାଗି। ସୁରଜ ଆଗ ଯାଇ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲେ। ସ୍ୱପ୍ନା ଜାଣିଲା ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ସୁରଜ ହୋଇଥିବେ। ସ୍ୱପ୍ନା ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କହିଲା, ତୁମେ ଏତେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିଛ? ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ତୁମେ ଆଗ କହିଲ ତୁମେ ଭଲ ଅଛ ତ? କ'ଣ ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ? ତୁମ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ସୁରଜ କହିଲା, ଆରେ ଟିକିଏ କଥାରେ ବ୍ରେକ୍ ଦିଅ। ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭଳି ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛ। ଖାଲି କହିଚାଲିଛ। ମୋତେ ତ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଆଉ ସମୟ ଦିଅ। ସମୟ ଦେଲେ ସିନା କହିବି। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ହଉ ବାବା, ତୁମକୁ ସମୟ ଦେଲି, ଏଥର କହିବା ଆରମ୍ଭ କର। ସ୍ୱପ୍ନା ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ସୁରଜ ତାର କଥା ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଏକଥା କୋଉଠୁ ଆଉ କିପରି ଆରମ୍ଭ କରିବି ଜମା ଜାଣିପାରୁନି। ତଥାପି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସୁରଜ କହିଲା, ଏବେ ମୋ ପାଖକୁ ଜେଜେମା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଓ ବାପାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଇଭାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଆଉ ଇଭାକୁ ବାହା ହେବୁନି ନା କ'ଣ? ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କରିବା କଥା କହୁଥିଲ, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ। ତୁମ ଆଗରେ ଯେମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେଇ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଇଭା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ୟସ୍ତତାର ଉତ୍ତର ଏବେ ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ମୁଁ ମୋର ଗୋପନ ନାୟିକାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବି। ଏଇଥର ହିଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଧହୁଏ ଆଉ। ନହେଲେ ତୁମେ ଏତେ ରାତିରେ ମୋତେ ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତନି। ଏଇ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଜାଣିପାରୁଛଟି? କାରଣ ଘରେ 2 ଜଣ ବୃଦ୍ଧା ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଭାବି ପାରୁଛଟି? ସୁରଜ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ହେବନି। କାରଣ ସୁଧାକର ଜେଜେ ମୋତେ ହିଁ ତୁମ ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା, ସେ ବି କିଛି ସେମିତି ଭାବିବେନି ମ। ତୁମେ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବୁଛ। ମୁଁ ଆଉ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବିନି। ମୋ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିବି। ତୁମେ ଯାଅ ଶୋଇବ, ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି। ମୁଁ ବି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିବ କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିବ। ତାହେଲେ ରଖୁଛି, ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ହଠାତ୍ ଏକ କଲ୍ ଆସିଲା ଆଉ ସେଇ କଲ୍ଟି ଆମେରିକାରୁ ସୁରଜଙ୍କ ଅଫିସରୁ। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ଫୋନ୍ଟା ଧରି ସେମିତି ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ଥପ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା? ସେତେବେଳକୁ ଫୋନ୍ଟା ତଳେ ପଡ଼ି ବାଜୁଛି। ତାପରେ ଶ୍ରବଣ ଫୋନ୍ ଧରିଲା। ଶ୍ରବଣ ବି ସେମିତି ଫୋନ୍ ଧରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ବୁଝୁଥାଏ କେଜାଣି, ତା ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହଧାର ବହି ଚାଲିଥାଏ।
ତାପରେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ଆଉ ମହେଶ୍ୱତା ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ଆରେ ଶ୍ରବଣ କ'ଣ ହୋଇଛି ତ ଆଗ କହ। ଶ୍ରବଣ ତୋ ଆଖିରୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଲୁହ କ'ଣ ପାଇଁ ବହିଯାଉଛି। ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ମା ଆଉ ଜେଜେମା, ସୁରଜ ଭାଇର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ଅଛି। ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଖବର ଶୁଣି ହତବାକ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସୁଧାକର ବାବୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଧାକର ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା। ମୁଁ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଆଉ ଆଶାର ବାଡ଼ି ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ସେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। କ'ଣ ମୁଁ କରିବି? ମୋ ଧନର ଏ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ରାତିରେ ଆମ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେଲା, ତାପରେ ତାର କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ବି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅଛୁ। ସୁଧାକର ବାବୁ ବି ଏ ଖବର ଶୁଣି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଭାଉଜ ଆଗ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଭଲ କରିଦେବେ। ତୁମେ ସବୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ସୁଧାକର ବାବୁ ମହେଶ୍ୱରକୁ ଉଠାଇ ବସାଇଲେ। ବାପା ମା ଦୁଇଜଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସୁଧାକର ବାବୁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ଦୀପଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ। ସେମାନେ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆସି ମହେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ କହିଲେ, ଏଇ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ସହିତ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଝିଅ କି ଦୋଷ କରିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଆଜି ଏ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଏମିତି କହି ସମସ୍ତେ ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ୱପ୍ନା ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଦୀପ ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଉଥାଏ। ତା ମନକୁ ପାପ ଛୁଉଁଥାଏ। ଖାଲି ମନେ ମନେ ସୁରଜଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ମୋ ସୁରଜ ଏତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି କେମିତି ଅଜବ ଅଜବ ଲାଗୁଛି। ମୋ ସୁରଜ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରି ବାରମ୍ବାର ସୁରଜକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥାଏ, ହେଲେ ଫୋନ୍ ଖାଲି ରିଙ୍ଗ୍ ହେଉଥାଏ, ତାପରେ କଟି ଯାଉଥାଏ। ତା ଛାତି ଖାଲି ଥରି ଉଠୁଥାଏ। ତାପରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଜେଜେଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା। ଜେଜେ ବି ଫୋନ୍ ଉଠାଉ ନଥାନ୍ତି। ତା ମନରେ ଅସରନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ, ହେଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବ କିଏ? ଏପଟେ ମନରେ ଭାବୁଥାଏ, ସୁରଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଇଜଣଙ୍କ କଥା ଘରେ କହିନାହାନ୍ତି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଗିଥିବେ। ମୁଁ ବି ଏ କଥା ଶୁଣି କାଳେ ରାଗିବି ବୋଲି ସେ ଆଉ ଫୋନ୍ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି ତ। ଆଜି ଦେଖିବି ତୁମେ କେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ୍ ଉଠେଇବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତ ହେଲେ ଫୋନ୍ କରିବେ ନା, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଳି ଦେବି। ସେଦିନ ତୁମକୁ ମୋ ପାଖରୁ କିଏ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ସୁରଜ ଫଟୋକୁ ଫୋନ୍ରୁ ବାହାର କରି ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥାଏ ସ୍ୱପ୍ନା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱପ୍ନା ସୁରଜର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଖବର ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପାଗଳିଆ ଭଳି ହେଉଛି। ଜାଣିଲା ପରେ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ସପ୍ତମ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି ନା? ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।